سوال ہمارے پاس موجود ہے، بہت مسکنسیپشنز اس بارے میں بھی ہیں، آج یہ بھی کلیریفائی کرتے چلتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی، خاص طور پہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا ہے، جب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو عشاقان رسول اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ انگوٹھے چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر اور اس کو جو ہے مستحب فرمایا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، اور اس کی اصل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے ایک مرتبہ مؤذن کے قول پر آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر لگا لیا۔ جب لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ان کو، تو پھر ارشاد فرمایا من فعل مثل فعل خلیلی، کہ جس نے میرے خلیل کی طرح کیا فقد حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اصل جو ہے وہ مروی گئے۔ اس کے علاوہ بھی علامہ شامی علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ ایک اور کتاب الفردوس کے حوالے سے لکھی گئے کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ سننے کے وقت اذان میں انگوٹھوں کو چوم لیتا گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا میں کل بروز قیامت اس کا رہنما ہوں گا، قائد ہوں گا، اور اس کو جنت کی صفوں کے اندر میں داخل کر دوں گا۔ جو یہ عمل، تو یہ عمل ایک جائز ہے، مستحب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جس وقت مؤذن ان کلمات پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جو سننے والا ہے وہ اپنے ناخنوں کو، انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور وہ پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یہ مستحب ہے، یعنی اگر کرے گا تو اچھا کام ہے، محبت رسالت کا معاملہ ہے، اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کو حدیث سے استدلال کیا گیا جو مرفوع حدیث ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جب حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جب یہ اذان ختم ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے دیکھا کہ ما فعل خلیلی، میرے یار نے کیا کی ہے، میرے خلیل نے، میرے جگری دوست نے کیا کی ہے؟ تو کسی نے عرض کی حضور ہم نے دیکھا آپ نے یہ عمل کیا، تو نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا قائد الی صفوف الجنہ۔ اس کے مختلف حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ جس نے میرے ابو بکر والا کام کیا میں جنت میں آگے آگے ہوں گا اور میری قیادت میں وہ جنت میں ہوں۔ اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ہم ان کو کیسے مسلمان مان لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور ان کو ہم کیسے مسلمان؟ الفاظ منوانی یاد ہے؟ جی منوانی یاد آپ دوہرا دیجیے۔ میں نے یہ کہا کہ اس کا کیسا ایمان ہے، کیسا اسلام ہے؟ چلو جی اس کا کیسا ایمان اور کیسا اسلام جو نبی کی تعظیم سے روکے۔ چلو نا اب تعظیم کا لفظ اور کیا لفظ ہے؟ تعظیم کا لفظ نہیں، جو لفظ آپ نے کہا تو میں پچھلے سال کی طرح اب نہیں مکرنے دوں گا میں، مجھے وہ زخم آج تک یاد ہے، آج تک یاد ہے، آج نہیں مکرنے دوں گا میں۔ نہیں مکرنے کا بھلے کیا مجمع مطلب ہے؟ تائید کرے یا نہ کرے۔ دیکھیے انہوں نے کہا جو آپ کو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کے نام، میں آپ کی بات سنتا رہا، آپ بھی میری بات، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں نا، کہ نبی کے نام، جارحانہ رویہ ہو جاتا ہے، نبی کے نام کو چومنے کو کوئی بھی مسلمان برا نہیں سمجھتا۔ آپ اس کاغذ پر محمد لکھے، میں لائیو سب کے سامنے اس محمد نام کو چوموں گا۔ ایک منٹ ایک بات سنیں، پہلے میری پہلے بات سنیں۔ ہمیں جو برا لگتا ہے، نام لینے والے نے نبی کریم کا نام لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بدبخت ہے وہ شخص، ویل ہے اس شخص کے لیے جس نے میرا نام سنا اور اس پر درود پاک نہیں پڑھا، وہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ہے اس کے لیے۔ اب وہ جو برا مان رہے ہیں ہم اپنے انگوٹھے، یہ دیکھ لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، یہ میں پیار سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے آپ کیسا دیکھیے زبردست کام کیا۔ میرا ناخن، میرا ناخن
हुजूर के नाम पर मोहब्बत, मेरे नाखून को मैं खुद अपने होठों से अपना नाखून चूम कर अपनी आंखों पे रखूं, हुजूर की मोहब्बत जाहिर हो रही है, ये कैसे हो? ये भी अच्छी है। डॉक्टर साहब देखिए, एक छोटा बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, ये मसला भी मैंने, आपने नाम लिखा रसूल पाक का, मैंने चूमा, इससे जाहिर हुआ मेरे दिल में इस नाम की मोहब्बत है, ठीक। अब अगर यहाँ बच्चा आया, मैंने बच्चे को उठा के बच्चे का भी माथा चूम लिया, इससे क्या साबित होगा मुझे बच्चे से प्यार है या बच्चे की अम्मा से प्यार है? नहीं, क्या जाहिर होगा? आप माफ कीजिएगा, आप जिस यही तरफ जाहिर जा होगा रहे ना। हैं, एक नहीं, बच्चा और बच्चे की माँ का यहाँ क्या ताल्लुक आ गया? ताल्लुक हो गया ना। आप इस्तेलाम करते हैं, मेरे- आप अजर अस्वद की तरफ हाथ करके हम हथेली मुंह से से ख्याल ऐसा कहते जाहिर हैं, पूरे बच्चे की हम माँ मुंह से से कहते हैं अल्लाह अकबर जी, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह अकबर का और हाथ का इशारा करो। अगर हाथ लगा सकते हो, चूम सकते हो, अच्छी बात है, हाथ लगा सकते हो, अच्छी बात है, वरना दूर से। हम अल्लाह के रसूल की तालीम पर पाबंद वो भी हैं। मकासिद हम अल-मकासिदुल तालीम पर हसना पाबंद में हैं। मौजूद अब है ये यहाँ बात। मेरा हुजूर ने फरमाया मेरे मेरा प्यार की तरह जो करेगा, मेरा अंगूठा, मेरा होंठ हज़रत और मेरी अबू बकर, आंखें, मोहब्बत मदीने वाली। किसी सही रिवायत से इस तरह से साबित नहीं होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर अंगूठा चूमना चाहिए, किसी भी रिवायत से साबित नहीं होता है। अगर साबित हो तो किया जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही हैं कि अल-बख़ील मन दुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। बख़ील वो है, कंजूस वो है कि मेरा नाम उसके सामने लिया जाए, मेरा तज़किरा उसके सामने हो और फिर भी वो सलात ना पढ़े, ये नहीं कहा अंगूठे ना चूमे। तो इसलिए ये चीज़ हमको साबित नहीं होती है कि अंगूठे चूमना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर आप पर सलात भेजना, यही हमको साबित होता है। ये किसी सही रिवायत से साबित नहीं होता कि अंगूठे चूमना चाहिए। अंगूठे चूमने वाली रिवायत बाज मुहद्दिसीन के नजदीक तो ज़ईफ है, बाज इसको मौजू भी कहते हैं, वज़ा की गई रिवायत। अब इसे वो अकीदा बना रहे हैं कि जी जो अंगूठे चूमेगा उस पर शफात होगी। सिर्फ अंगूठे चूमने तक रहते तो बात ठीक थी, दुरूद शरीफ से भी मारूम हो रहे होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें, और सही मुस्लिम हदीस है जिसने अजान का जवाब दिया उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा और अल वसीला वाली दुआ मांगी तो अल्लाह ताला उसके लिए मेरी शफात को हलाल कर देगा। तो शफात को हलाल करने का ये तरीका है जो बुखारी मुस्लिम में आया है, अल वसीला वाली दुआ, अजान का जवाब और दुरूद शरीफ। आप बता रहे हैं अंगूठे चूमने वाला जिसमें ना दुआ है, ना दुरूद शरीफ है, ना अल वसीला वाली दुआ है, ना अजान के जवाब का आप जिक्र। जब आप सुन्नत को पीछे कर रहे हैं तो फिर इस तरह की चीजें, तो अंगूठे चूमने वाली रिवायत जो है ये यानी ये वज़ा की गई रिवायतों में से है। जैसे इब्ने जौजी की किताब है अल-मौदुआत, वज़ा की गई बड़ी बड़ी हदीसें। इब्ने जौजी ने अल-मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी उन्होंने एक किताब लिखी है यजीद के रद पे, एक उन्होंने अल-मौदुआत, बड़ी बड़ी वज़ा की गई रवायतें। और मैंने पिछली दफ़ा भी वो बोल टीवी वाले चैनल को रिस्पांस करते मैंने कह दिया था कि इब्ने जौजी किताब अल-मौदुआत में ये रवायत है, तो मेरे ऊपर वो किसी ने क्लिप चढ़ाया कि जी कज़्ज़ाब है, ये है वो, बाज़ का मिक्सिंग हो जाती है। एक किताब मौदुआत पे लिखी है मुल्ला अली कारी ने भी, मौदुआत कबीर, बेसिकली ये उसमें है, मैंने उसमें इब्ने जौजी का अल-मौदुआत कह दिया था। खैर उन्होंने इंसाफ ये भी किया कि उन्होंने कहा हम मानते हैं रवायत कमजोर है इब्न, और मैंने उसमें ये बात कही थी कि फिका हनफी के तहत ये मसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिका हनफी में खुद मुल्ला अली कारी ने भी मौदुआत कबीर में लिखा है कि वो इस रवायत को सही मानते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने लामा सखावी का लिखा है, सबसे बड़े सूफी जिन्होंने दुरूशी पे अल-कौलुल बदी लिखा है, कि वो कहते हैं कि अंगूठे चूमने वाली जितनी रवायतें हैं ना ये सब की सब या तो जाली रवायतें हैं या ज़ईफ रवायतें। ये कौल भी नकल किया उन्होंने सखावी का, मुल्ला अली कारी ने। तो मुल्ला अली कारी के नजदीक भी है और फतावा शामी में रद्दुल मुख्तार में भी है। जो बंदी कम अज कम बरेलवियों को टॉन्ट ना करें अंगूठे चूमने पे, क्योंकि फिका हनफी तो दोनों की एक है, वो ना कहें ज़ईफ रवायतें, वरना उनकी फजाइल माल भी फारग होगी। हम इसके ऊपर कोई उस तरीके से कोई फतवाबाजी नहीं वाला मामला नहीं करते, हम कहते हैं मजबूत रवायतें बयान करें। जो इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि क्या सही हदीसें खत्म हो गई हैं कि आप ज़ईफ रवायतें बयान करें। और खुद मतलब गुलाम सूद सईदी साहब ने भी इस रवायत के हवाले के नीचे लिखा है मौदुआत कबीर मुल्ला अली कारी का, और उन्होंने बस वो नुक्ता उनका नकल किया। ये इंसाफ उन्होंने किया कि उन्होंने लामा सखावी के हवाले से लिखा कि वो इन रवायतों का कैटेगोरिकल डिनाई करते हैं। तो चले अच्छा हो गया, मेरे ज़हन में बात थी तो मैं कर दी। तो मुझे अपनी कोई कहीं पे मेरी कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कहीं रेफरेंस के अंदर आगे पीछे हो जाए, मुझे कोई आर नहीं है गलती मानने के ऊपर, ना मतलब इसके ऊपर कोई बंदा ये कहे कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो ज़ईफ रवायत बयान ही नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। क्या सही हदीसें कम हो गई हैं फिर इसका नुकसान होगा। ये सिर्फ फजाइल तक नहीं रहते हैं, ये फिर अकीदे बनाते हैं उससे।
اور کہاں تک بات لے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کل دا ایول ان دا بڈ, چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو, یعنی برائی کو اس کی جڑ میں ختم کرو, آپ کمزور روایتیں بیان نہ کریں.